تو ذرا کربلا میں چل کر کربلا کا جلوہ دیکھ لے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین آج بھی اپنے بازوؤں کو تاؤ دے کر باطل کے خلاف کھڑے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, لوگوں کو کربلا بیان کرنے سے تکلیف اس لیے ہے کہ لوگ جانتے ہیں جب تک سنیوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا یا جب تک مسلمانوں میں کربلا بیان ہوتا رہے گا, ان میں پھر بہادر لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. جس قوم میں کربلا نہیں اس قوم میں بزدل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو کربلا اتنا بتا دو کہ جب کوئی نام مرد تمہارا دین بدلنا چاہے تو تمہارا بچہ علی اکبر اور قاسم کی حیثیت سے کھڑا ہو کر مقابلہ کرے. آپ کہیں تو نے جذباتی گفتگو تو کر دی, اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں. امام حسین کے بعد جتنے فتنے اٹھے مقابلے کے لیے, ہر بندہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کربلا سے ٹچ نظر آتا ہے. آئیے بتاؤں, دیکھ لیجئے منصور کا فتنہ اٹھا اس وقت جب کوئی مرد قلندر اس کے سامنے کھڑا ہوا سینہ تان کر, تو اس کو دنیا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے. جو مرید کس کا ہے؟ جو مرید ہے زید شہید ابن امام زین العابدین کا. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. اور بعض لوگوں نے کہا سیدنا امام جعفر الصادق کا, لیکن بہرحال دیکھ رہے کربلائی ہے نا. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں اللہ اللہ, جس وقت فتنہ مامون اٹھا اور خلق قرآن کا فتنہ اٹھا, اس میں بھی کوئی سینہ تان کر کے کھڑا نظر آیا تو منکر کربلا نہیں بلکہ کربلا سے وابستہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نظر آئے. آپ دیکھیں احمد ابن حنبل کون ہے؟ چاروں اماموں میں جس نے سب سے زیادہ یزید کا رد کیا ہے, حتیٰ کہ جس نے یزید کو کافر کہا ہے وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے. اس کے بعد دیکھیں جب فلسفے نے اللہ پر اسلام میں بگاڑنے کی کوشش کی, اس وقت محمد ابن غزالی نام کا مرد قلندر اٹھا. وہ کون ہے؟ وہ بھی کربلائی ہے. اسی طریقے سے جب دین مردہ ہونے کے قریب تھا, اس وقت بغداد میں جس نے دین کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر کے دین کو زندہ کر کے محی الدین کا لقب پایا ہے, وہ تو نسبی بھی کربلائی تھا اور حسبی بھی کربلائی تھا. جس وقت ہندوستان میں تیل جلا کر کے پیشاب پیا جا رہا تھا, اس وقت ناپاک زبانوں کو, 90 لاکھ زبانوں کو کلمے کی خیرات دینے والا اس زمین پر کوئی کربلا کا مخالف نہ تھا, بلکہ یہ نعرہ لگانے والا کتنا بڑا کربلائی تھا. شاست حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. سنتے چلے جلدی جلدی سے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ اللہ, اگر عراق میں دین پہ حملہ ہوا, اب میں زیادہ لمبی نہیں کرتا لیکن سنیں, جب عراق میں دین پہ حملہ ہوا تو اس وقت کو دھول چٹانے کے لیے سید احمد کبیر رفاعی بن کر جو سامنے آیا وہ بھی کربلائی تھے. اللہ اکبر. نسبی بھی اور حسبی بھی. بعض لوگ گھر والے تھے, بعض گھر والے تھے, لیکن تھے سب کربلا والے, لیکن تھے سب کربلا والے تھے. سب کی زندگی میں کربلا نہ گنا دوں تو پھر میرا نام نہیں.
ले आओ किसी भी इनकलाबी को, ले आओ किसी भी इनकलाबी को। आजकल तुम सीरियलों के जरिए से अर्तुगरल गाजी को ज्यादा जानते हो, वो सीरियल वाले अर्तुगरल को मैं नहीं जानता, लेकिन जो असली वाला अर्तुगरल रोम की सरजमीन पे सो रहा है वो भी करबलाई, इसलिए कि वो मुरीद है शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी का, और इब्ने अरबी मुरीद है जिसके वो है सरकार गौसे आज़म के गुलाम। देखे तो सही, उसके बाद आप देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। मामूनियों का फितना उठा, मंसूरियों का फितना उठा, अब्बासियों का फितना उठा, उमवियों का फितना उठा, सबका सर कुचलने वाले और पैर रख करके मरोड़ देने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह कौन थे? वो सब करबलाई थे, इसलिए कि करबला खून गर्म करता है, करबला खून में हरारत पैदा करता है, करबला नाम मर्दी खत्म करके वजूद में मर्दानगी पैदा करता है। किस किस को किस किसने मर्द कहा ये अलग उन्वान है, लेकिन नबी ने जिसको मर्द कहा उन मर्द कहलाने वालों में एक और है, कहते ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। खिलजी ने जब गंदगी फैलाई, उस फितने के मुकाबले के लिए जो आया उसी को दुनिया निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है। आप अंदाजा फरमाए, अकबर के फितने को फारूक आजम के जिस शहजादे ने धूल चटा करके जमीन से मिटा दिया, उसको दुनिया शेख अहमद सरहिंदी अल्लाह अकबर मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जानती है। दिल्ली को मदीने का परतव बनाने वाला मर्द कलंदर जिसको दुनिया मुहक्किक अल इतलाक कहती है, वो भी तो करबलाई थे। इसी तरीके से आप देखते चले जाए, कहां कहां तक कहूं, बल्कि एक बात कहूं, अपना जनाजा खुद पढ़ा कर अल्लाह अकबर, अहले कुफ्र को कुफरिस्तान को जिसने हैरत में डाल दिया था वो साबिर कलियर भी तो करबलाई था। अल्लाह अकबर। इसी तरह 70,000 को कलमा पढ़ाने वाला और तख्त को लात मार करके चौचा बसाने वाला मखदूम अशरफ जान सिमनानी भी तो करबलाई थे। लोग कहते हुसैन तख्त के लिए गए थे, मेरे मखदूम ने तख्त को लात मार के कहा जब औलाद के सामने तख्त की हैसियत नहीं है तो दादा के सामने क्या है? जिसके बच्चे हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसने 14वीं सदी के फितने को धूल चटाया वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी भी ऐसा करबलाई था कि कहते हैं खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा दिले के दहिंदश विलाए आले रसूल, खुशा सरे के कुनिंदश फिदाए आले रसूल। अगर नहीं समझे तो बता दूं, कहते दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है और सर वही सर है जो अहले बैत में कुर्बान हो जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। ऐसे करबलाई जिसके दौर के मुनाफिकून उसको शिया रावजी तक होने का ताना दिया कि इसका नाम तो अहमद रजा है, इसके अब्बा का नाम तो नकी अली है, इसके दादा का नाम तो वो कासिम है और परदादा का नाम अली रजा अली है। तो ये सारे नाम तो अहले बैत के इमामों के हैं, तो ये रावजी हो गए हैं। उस वक्त कहा गया ये नाम रखने वाले रावजी नहीं होते बल्कि सहाबा को गालियां देने वाले रावजी होते हैं। गोया के नाम बता, और वो कोई कह सकता है चले भाई ये नाम जो रखे इन्होंने थोड़ी रखे, इनके आबा व अजदाद ने रखे, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया, बेटियों के नाम भी वो रखे। ऐसा करबलाई था मेरा इमाम, यूं ही थोड़ी प्यार है अहमद रजा से, इसलिए कि वो अहमद रजा अहले बैत के साथ सच्ची वफा करते हैं। बेटियों के नाम किसी के घर में वो ना मिले मुझे, मेरी अपनी मालूमात में जो उनके घर में मिले। तो चलो अहमद रजा नाम तो अब्बा ने दादा ने रखा, दादा का नाम परदादा ने रखा, परदादा का नाम रखा खानदान वाला, लेकिन ये क्या थे? का ये थे बेटी पैदा होती है तो नाम रखते मुर्तुजाई बेगम।
अली के नाम पे बेटों के नाम तो मिलते हैं, अली के नाम पे बेटियों के नाम नहीं मिलते। अली के नाम पर जिसने बेटी का नाम रखा है उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है।